ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ బేసిక్లీ విజయవాడ సిటీ police has registered one case 98/26 under the provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita BNS and the Unlawful Activity Prevention Act UAPA at two town police station Vijayawada under the NTR Commissionerate. ఈ కేసు సంబంధించిన 3 అక్యూజ్డ్ కి ఈరోజు అరెస్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో బేసిక్లీ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దట్ సమ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఎ గ్రూప్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. బేసిక్లీ 2 గ్రూప్స్ ఫామ్ చేశారు. వన్ గ్రూప్ ఐఎస్ఐఎస్ పేరు మీద ఉంది అండ్ అనదర్ గ్రూప్ ఉంది అల్ ఖైదా ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ పేరు మీద గ్రూప్ ఉంది. ఈ దీంట్లో సో మెనీ పీపుల్స్ ఆ గ్రూప్లో ఉన్నారు. గ్రూప్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళు రెడికలైజేషన్ చేయడానికి ఎట్లా ఎలిమెంట్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు. ఇది క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్పుట్ తర్వాత మన వాళ్ళు ఫోకస్డ్ ఎంక్వైరీ చేశారు, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేశారు దానికి అండ్ రివీల్ చేశారు దట్ అక్యూజ్ వేర్ ఆపరేటింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆన్లైన్ గ్రూప్స్ అండ్ సిస్టమేటిక్లీ engaging in the dissemination of extremist content aimed at influencing and recruiting vulnerable individuals. They were also found to be in the contact with the persons based outside the country who were encouraging unlawful activities prejudicial to the sovereignty, unity and security of the nation. These accused were actively sharing and circulating digital contents, including audio messages, posts and images which promoted extremist ideology, showed disrespect to national symbols and sought to incite division and hostility. Preliminary inquiry findings indicates that these activities were part of a structured effort with wider linkages beyond the local level. During coordinated search conducted at multiple locations, police seized electronic devices including mobile phones and other incriminating materials. Detailed forensic examination of these materials is underway to establish the full extent of the network and its activities. All 3 accused have been produced. Their name is first name is Muhammad Rahmatullah Sharif. Second one is Mr. Danish. Third one is Mr. Mirza Suhail. All 3 accused have been produced before the Honorable Court and remanded to judicial custody. Further investigation is in progress to identify additional persons involved and to uncover the broader network. దాంట్లో మనం మళ్ళీ రీట్రేట్ చేస్తాము దట్ ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ threatens the sovereignty of the nation, integrity and security will be dealt with firmly, and we are appealing to citizens and particularly youth to remain vigilant regarding the content they access and share online. Parents are also requested to be aware of their children's online activities to prevent them from being misled by unlawful elements. ఇక్కడ ఫామ్ చేసిన గ్రూప్ నేను చెప్పాను, వన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏక్యూఐఎస్ అండ్ అనదర్ గ్రూప్ ఈజ్ ఐఎస్ఐఎస్ గ్రూప్లో మెయిన్లీ 5 మెంబర్ ఏక్యూఐఎస్ గ్రూప్లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ 5 నుంచి 3 మెంబర్స్కి అరెస్ట్ చూపించాము. మిగతా 2 మెంబర్స్కి అరెస్ట్ కోసం కూడా టీం పంపడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా సర్చింగ్ మనం చేస్తున్నారు. అట్లా ఐఎస్ఐఎస్ గ్రూప్లో కూడా టోటల్ 7 మెంబర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ 7 మెంబర్ కోసం కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేస్లో టీం పంపడం జరిగింది. వారి కోసం కూడా మన అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో దీనికి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి అండ్ మీ ద్వారా పబ్లిక్కి కూడా అందరికీ అలర్ట్ చేయడానికి అవేర్ చేయడానికి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పిలవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ లేట్ ఇన్ నైట్. థ్యాంక్ యూ. Sir, this further investigation is going on. We can't say that ఇది మనీ కోసం చేశారు బికాజ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా కంటెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ కంటెంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి అని చూసి మనిషి రెడికలైజ్ అవుతారు డిఫరెంట్ పీపుల్కి అండ్ వాళ్ళు వెంటనే అసలు పని కూడా చేయడానికి సిద్ధమవుతారు. ఇది కొన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నారు.
that we are investigating into. That we are doing that. ఇంకా beyond that, what you are asking that ఇది థాట్ ప్రాసెస్ మనం షేర్ చేస్తున్నాను. థాట్ ప్రాసెస్ పరంగా పని కూడా ఏం చేశారా చేయలేదు, దట్స్ వాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్. అది దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దట్ విల్ లెట్ యు నో ఇన్ ఫర్దర్ కాన్ఫరెన్స్. No, they all are native of different place, different states. All three, those who have been arrested, they are from this place. Others, some are from Telangana, some may be from Bihar, some from Delhi, Maharashtra, different states నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళు. వారు విజయవాడ వాళ్ళు ఉన్నారు. They are native of this place. Any action was taken against the masjid of the common place they are meeting every time. They are online meet చేస్తున్నారు. మరి ఫిజికల్ మీట్ ఏమున్నాయి దాని గురించి ఫర్దర్ మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఫర్దర్ అది చెప్తాం. బికాస్ దే వర్ ఆల్ నోన్ బేసిక్లీ దిస్ రహమతుల్లా అండ్ సుహైల్ వాళ్ళు ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా వాళ్ళు డిగ్రీ కాలేజ్లో క్లాస్మేట్లు కూడా ఉన్నారు. క్లాస్మేట్ కూడా తో దే వర్ మీటింగ్. బట్ ఇంకా ఎక్కడ వాళ్ళు కలిశారు, ఏం మాట్లాడారు, దాని పరంగా వాళ్ళకి ఏం ప్లానింగ్ ఉందా లేదా, దీని గురించి ఫర్దర్ మనం డీటెయిల్ ఇస్తాము. ఈ టైంలో ఇది దీనికోసం ఏదైనా మాట్లాడడం రివీల్ చేయడం కరెక్ట్ కావు.